आवाज टीवी में इश्तिहार देना चाहते हैं? अगर आप अपने घर वालों या रिश्तेदारों को जन्मदिन या शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो फौरन इस नंबर पर राब्ता करें 9642871727। नंदियाल शहर के नेशनल कॉलेज में किया मोटर्स कंपनी पेनुगुंडा की जानिब से कैंपस सिलेक्शंस का इनेकाद। नंदियाल शहर के भीमावरम रोड पर वाक़े मस्जिदुल फुरकान ईदगाह के तलबा में टीडीपी जिला जनरल सेक्रेटरी एनएमडी फेरोज के हाथों नोटबुक्स की तकसीम। ऑल मेवा एपी नंदियाल जिले की जानिब से तैयार करदा साल 2026 के कैलेंडर की रस्म इजरा वजीर एनएमडी फारूक के हाथों अमल में आई। नंदियाल शहर के विश्व हिंदू परिषद जिला दफ्तर में रवा माह की 18 तारीख को फ्री डेंटल मेडिकल कैंप का इनेकाद। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन आंध्र प्रदेश नंदियाल जिले की जानिब से तैयार करदा साल 2026 के कैलेंडर की रस्म इजरा वजीर बराए अखिलती बहबूद और कानून एनएमडी फारूक और नंदियाल टीडीपी जिला जनरल सेक्रेटरी एनएमडी फेरोज के हाथों वजीर कैंप ऑफिस में अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए एनएमडी फारूक ने कहा कि ऑल मेवा एपी तंजीम अक़लियती तबक़ात के इत्तेहाद, तालीमी और समाजी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने तंजीम की खिदमात को सराहते हुए इस बात पर जोर दिया कि तंजीम के प्रोग्राम आवाम के लिए मजीद फायदेमंद अंदाज में जारी रहने चाहिए। इस मौके पर ऑल मेवा एपी रियासती सदर सैयद इमरान पाशा, नंदियाल जिला सदर सैयद मोहम्मद फारूक, जिला सेक्रेटरी शेख मोहम्मद गौस, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सैयद नबी रसूल, मोहम्मद रफी, स्टेफिन एमएस, सैयद अमीरुद्दीन के अलावा डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मोहम्मद सलीम, मोहम्मद कासिम, नोमान बादशाह, जाकिर हुसैन, सैयद अब्दुल मुनीर, मोहम्मद इकबाल और बड़ी तादाद में तंजीम के अरकान मौजूद थे। ఎన్ఎండి ఫారూక్ గారు మరియు ఆయన కుమారుడు ఫిరోజ్ గారితో ఈ జిల్లా ఆన్ మైనారిటీ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఇందుకోసము రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఉన్నారు, అలాగే అధ్యక్షులు ఉన్నారు. మళ్ళీ జిల్లాకు సంబంధించిన ప్రధాన కార్యదర్శి మరియు అధ్యక్షుల వారు మరియు సంఘ సభ్యులందరూ కూడా కోశాధికారులు అందరూ కూడా హాజరయ్యారు. ఇందులో ముస్లిం మైనారిటీకి మాత్రమే కాకుండా క్రిస్టియన్ మైనారిటీ, బౌద్ధ, జైన అన్ని మైనారిటీ వర్గాలకు సంబంధించిన సభ్యులు ఉండడము శోచనీయము. అస్సలాముఅలైకుం. ఈరోజు నంద్యాల డిస్టిక్ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ జరిగింది. మన మినిస్టర్ గారు మరియు తెలుగుదేశం ప్రధాన కార్యదర్శి ఫిరోజ్ సార్ గారి చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఆల్ మేవా తరపు నుండి ఒక 2 రిప్రజెంటేషన్ జరిగింది. 2024లో ఏజాజ్ అహ్మద్ అన్నమయ్య డిస్టిక్లో చనిపోయారు. వాళ్ళకు భార్యకు గ్రూప్ 1 పోస్టు ఇవ్వాలని మరియు 15 పాయింట్ ఫార్ములా ప్రతి డిస్టిక్లో మైనార్టీల గురించి డిస్టిక్ లెవెల్ కమిటీ సంవత్సరము ఒక 15 ఫార్ములా గురించి మీటింగ్లు జరపవాలని మైనార్టీకు అభ్యున్నతికి మినిస్టర్ గారికి కోరడం జరిగింది. మినిస్టర్ గారు పాజిటివ్గా స్పందించి ఈ గ్రూప్ 1 పోస్టు ఆయన ఏజాజ్ అహ్మద్ భార్య గారికి అందిస్తానని మరియు 15 పాయింట్ ఫార్ములా గురించి కలెక్టర్ ప్రతి డిస్టిక్ రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లాలో డిస్టిక్ కలెక్టర్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తానని మాట ఇవ్వడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. नंदियाल शहर के नेशनल कॉलेज में किया मोटर्स कंपनी पेनुगुंडा की जानिब से कैंपस सिलेक्शंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मजमूई तौर पर 20 उम्मीदवारों को मुलाजिमत के लिए मुंतखब किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर एस इम्तियाज अहमद ने
शिरकत करते हुए नंदियाल जिले के अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां उन्होंने अपनी मुखातिबत में कहा कि 10वीं जमात से लेकर आला तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को उनकी तालीमी अहलियत के मुताबिक पेनुगुंडा में वाक़े किया मोटर्स कंपनी में मुलाजिमत के मौके फराहम किए जा रहे हैं। किया मोटर्स की जानिब से मुनाकिदा इंटरव्यूज में 27 बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की, जिनमें से 20 अफराद को मुलाजिमत के लिए मुंतखब किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि किया मोटर्स कंपनी ने नेशनल कॉलेज के तलबा के साथ साथ नंदियाल शहर के तमाम कॉलेजों के तलबा और बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने के मकसद से ये इंटरव्यूज नेशनल कॉलेज में मुनाकिद किए। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों से अपील की कि वो बिना किसी ताखीर के नेशनल कॉलेज के प्लेसमेंट ऑफिसर से राब्ता करें और इस सुनहरे मौके से भरपूर फायदा उठाएं। అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మరి ముఖ్యంగా మీ అందరికీ నేను తెలియజేసుకునేది ఏమంటే, మొట్టమొదటిసారిగా సంక్రాంతి సందర్భంగా అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. అందరికీ హ్యాపీ పొంగల్ తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదే సందర్భంగా ఈరోజు సంక్రాంతి రోజు ప్రధానంగా నేషనల్ డిగ్రీ కళాశాల ప్రాంగణంలో ఒక చిన్న కియా మోటార్స్కు సంబంధించిన ఆటోమొబైల్ డ్రైవ్ ఒకటి కండక్ట్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. ఇందులో 27 మంది అప్లికెంట్స్ కాగా ఈరోజు కండక్ట్ చేసిన ఇంటర్వ్యూస్లో 20 మందికి సెలక్షన్ జాబితాలు ఇచ్చారు. 20 మెంబర్స్కి ఈరోజు ఆఫర్ లెటర్స్ వచ్చేసి మేము అందజేయడం జరిగింది. ఇది కేవలం మా కళాశాల పిల్లలు కాదు, నంద్యాల పట్టణంలోని నిరుద్యోగ యువతకు చేసిన సహాయం అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. దీనికి ప్రధానంగా ముఖ్యంగా మేము పిలుపును అంగీకరించుకొని ఈ యొక్క సంస్థలో కియా మోటార్స్ నందు పెనుగొండ నందు పనిచేయడానికి ముందుకొచ్చిన ఈ యొక్క యువతకు మా యొక్క అభినందనలు, వారి తల్లిదండ్రులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సంస్థలో డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో వీరిని అబ్జర్వ్ చేయబోతున్నారు. వారి యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ బేస్ చేసుకొని, అంటే ఇక్కడ ఇందులో ఎంసీఏ క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు ఈరోజు, బీటెక్ క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు ఈరోజు, డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళు కూడా మా దగ్గరికి వచ్చారు ఈరోజు, ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళు వచ్చారు, అలాగే ఐటీఐ వాళ్ళు వచ్చారు, అలాగే 10th క్లాస్ వాళ్ళు వచ్చారు. ఎవరికి తగిన రీతిలో వారికి వచ్చేసి వాళ్ళ ఉద్యోగ నియామకాల్లో వాళ్ళకి అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈరోజు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా వచ్చిన వారిలో 27 మందిలో 20 మంది ఎంపిక చేయడం అనేది చాలా గొప్ప అవకాశము. ఇంకా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఎవరైనా ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఉంటే మా యొక్క కళాశాల ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ గారిని సంప్రదించమని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఈరోజు హెచ్ఆర్ ప్రసన్న కుమార్ గారు, అలాగే త్రివేణి ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మల్లికార్జున గారు ఇక్కడికి వచ్చారు. వీరికి ప్రధానంగా 15 నుంచి 20,000 రూపాయలు మూల వేతనము నెలకు సంవత్సరం పాటు ఇస్తారు. ఇందులో ఈపీఎఫ్ ఉంటుంది, అలాగే వచ్చేసేసి ఈఎస్ఐ కూడా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఒక సంవత్సరం గడిచిన తర్వాత ఇది ట్రైనింగ్లో ఇచ్చే స్టైఫండ్ లాంటిదని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. వీరికి 8 hours డ్యూటీ జాబ్ ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసేసి 1 year కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వీరికి ఖచ్చితంగా ప్రమోషన్ ఉంటుంది. 25,000 to 30,000 రూపీస్ కంపల్సరీ మినిమం శాలరీ ఉంటుందని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ ఆటోమొబైల్ రంగంలో కియా ఏ స్థాయిలో ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. మరి ముఖ్యంగా స్టార్ట్ చేసిన ఇయర్లో 2019లో ఎప్పుడైతే కియా మోటార్స్ అనేవి పెనుగొండలో స్టార్ట్ చేస్తారో ఆ టైంలో అయితే కేవలం అనంతపురం జిల్లాకు మాత్రమే పరిమితం చేసి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం బయట వాళ్ళకు కూడా, పక్క జిల్లాలకు కూడా ఇస్తున్నారని చెప్పి విషయాన్ని తెలియజేసుకుంటూ, ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైనాను ఏ క్వాలిఫికేషన్తో ఉన్నా కూడా, అనుభవం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా వచ్చి మమ్మల్ని సంప్రదించండి. ఇంకా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. నేను ఖచ్చితంగా మీకు మార్గం సుగమం చేసి ఎలాంటి రూపాయి ఖర్చు లేకుండా, ఎవరికి ఎక్కడ లంచాలు కానీ ఇంకోటి కానీ ఏమి ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా జాబ్లో మీకు చేర్పించే బాధ్యత మేము నేషనల్ డిగ్రీ కాలేజ్ తరఫున తీసుకుంటామని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ఎలాంటి ఫ్రాడ్ లేదు, ఎలాంటి మోసం లేదు. డైరెక్ట్గా మీరు వెళ్ళి జాయిన్ కావచ్చు, జాయిన్ చేయించే బాధ్యత మాదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను.
మరి నంద్యాలలో ఉన్న యువత ఎంతవరకు ఎంత మేరకు మేలుకుంటారో చూస్తాము. ఇప్పుడైతే వేకెన్సీస్ అయితే ప్రజెంట్ అయితే ఉన్నాయి, వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోండి అని చెప్పి మరీ పిలిపిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. అందరికీ ధన్యవాదాలు. नंदियाल शहर के भीमावरम रोड पर वाक़ मस्जिदुल फुरकान ईदगाह से वाबस्ता गरीब तलबा में तेलुगु देशम पार्टी के जिला जनरल सेक्रेटरी NMD फिरोज ने नोटबुक्स तकसीम किए। ये प्रोग्राम नंदियाल में वाक़ तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए NMD फिरोज ने कहा कि रियासती वजीर NMD फारूक की जानिब से 1 जनवरी को दी गई अपील के मुताबिक इस खिदमत खल्क के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि वजीर मौसूफ के नारे गुलदस्ते नहीं किताबें ही तोहफा पर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने जबरदस्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। పెన్ను ఏమన్నా మనకు మళ్ళీ పనికి వచ్చేది ఇస్తే బాగుంటుందని అట్లానే చాలా మంది వచ్చి బుక్స్ పెన్స్ అట్లానే ఏమంటే పెన్సిల్స్ ఇట్లా చాలా ఇచ్చినారు. దానికోసం పేద ప్రజల కోసం అట్లానే మన గవర్నమెంట్ స్కూల్ కానీ మద్రసాలు కానీ ఇంకా వేరే స్కూల్స్ లో కూడా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానికోసం అందరికి నంద్యాల ప్రజలందరికీ ఎవరెవరు వచ్చిన బుక్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారాలు. జనవరి 1వ తేదీన మన పెద్దలు గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు ఫారూక్ గారికి ప్రజలందరూ కలవడానికి వచ్చి పుస్తకాలు పెన్నులు పేద విద్యార్థులకు ఇవ్వడంతో ఈరోజు మన నాయకులు ఫిరోజ్ గారు మన సబీలుల్ హుదా మద్రసాలో ఉన్న పేద విద్యార్థులకు మన మౌలానా అబ్దుల్ హాదీ గారికి ఈ పుస్తకాలు పెన్నులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మన పెద్దలు గౌరవనీయులు ఫారూక్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే మన ఫిరోజ్ భాయ్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే పేద విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి పుస్తకాలు కూడా ఇబ్బంది పడే రోజుల్లో ఈరోజు దాదాపు 200 బుక్స్ నోట్ బుక్స్ పెన్నులు ఇవ్వడము మద్రసాకు చాలా మంచి పరిణామము, సంతోషకరము. కాబట్టి మన ఫిరోజ్ గారికి కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ. अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसे के तलबा के लिए हमारे मिनिस्टर साहब के ऑफिस के अंदर हमारे उभरते हुए लीडर जनाब NMD फिरोज साहब और जनाब डायरेक्टर खलील साहब और DSR हुस्नुद्दीन साहब और दीगर उलमा इकराम जो है हम यहाँ आए। जनवरी 1 को फूल के हार फूल ये जो है थोड़ी देर जो है गले में अच्छा रहता है, उसके बाद जो टूट कर खराब होता है बोलकर जो है फूल के हार को मना किए और पेन पेंसिल नोटबुक देने के लिए जो है हुक्म किया था मिनिस्टर साहब ने। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ी अकीदत के साथ उनकी खिदमत में जनवरी 1 का तोहफा पेन पेंसिल नोटबुक जो है दिए हैं। और आज जो है ये नोटबुक पेन पेंसिल तलबा की स्टूडेंट्स की जो है लिखाई और पढ़ाई के लिए जो काम आ रहा है, लिहाजा इस मौके पर हमारे NMD फिरोज साहब बुलाकर जो है अपने मदरसे के तलबा के लिए ये पेन का पेंसिलों का नोटबुकों का तोहफा दिए हैं। हम जो है मदरसे वाले इसको कबूल किए हैं। बहुत बेहतरीन तोहफा है। कुरान करीम में भी अल्लाह पाक जो कहा, पहली आयतें कुरान की जो नाजिल हुई वो इल्म की है, इल्म की आयतें जो शुरू हुई हैं मतलब पढ़ने लिखने के ताल्लुक से जो है शुरू हुई। इसके तहत हमारे जो है बड़ों की निगरानी में ये मदरसे को जो दिया गया है, हम सब जो है मदरसे वाले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आपके इरादे को अज़ाइम को भरपूर कामयाबी अता करे और हम सबको आपके ताबे रहकर जो है पार्टी के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। नंदियाल शहर के विश्व हिंदू परिषद जिला दफ्तर में रवा माह की 18 तारीख को फ्री डेंटल मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आ रहा है। ये कैंप विश्व हिंदू परिषद के सेवा विभाग खिदमत शोबे के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी तल्ला VHP नंदियाल सिटी सदर चंद्रशेखर ने दी। उन्होंने कहा कि मारूफ डेंटल सर्जन डॉक्टर विजय लक्ष्मी इस कैंप में अपनी तिब्बी खिदमात फराहम करेंगी। शहर और मुजाफाती इलाकों के आवाम से अपील की गई कि वो इस फ्री डेंटल मेडिकल कैंप से भरपूर इस्तेफादा हासिल करें।
इस प्रोग्राम में विश्व हिंदू परिषद के अराकीन वेंकट सुब्बैया और सुब्बा रेड्डी मौजूद थे। దాని ద్వారా జ్ఞానదంతాలను కాపాడట అంటే వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ పళ్ళను కట్టడము మొదలైన చికిత్సలన్నింటినీ కూడా ఉచితంగా చేయబడుతున్నాయి. ఈ మెడికల్ క్యాంప్కు చుట్టుపక్కల నంద్యాల పట్టణ ప్రజలు మరియు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలందరూ ఈ సదావకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని తమ యొక్క వ్యాధులను నివారణ చేసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సేవా కార్యక్రమాల్లో ప్రతి నెల ఒక విభాగానికి సంబంధించిన చికిత్సా విభాగాలు ఉచిత చికిత్సా శిబిరాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. వీటిని పరిసర ప్రాంత ప్రజలు మరియు పట్టణ ప్రాంత ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. నంద్యాల పట్టణ పరిసర గ్రామ ప్రజలకు నంద్యాల విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత దంత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి విషయం అందరికీ విదితమే. పూర్వము దంత సమస్యలేనంటే చాలా కష్టాలు ఉండేటువంటివి. అంటే లవంగాలు, మిరియాలు, శుంఠి, ఇతరత్ర పొగాకు వాటి ద్వారా కూడా పంటి నొప్పులతో బాధపడినటువంటి సందర్భాలు ఎంతోమంది అనుభవించారు పాత తరం. కానీ నేటి ఆధునిక కాలంలో అలాంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా ఆధునిక చికిత్సల ద్వారా అధిగమించి ఏ వయసు వారైనా కానీ కూడా ఏవైనా తినగలిగేటువంటి సౌకర్యాలను కల్పించినటువంటి భాగ్యము దంత వైద్యం ద్వారా మనకు అందించబడుతున్నది. కనుక ఇంతటి విశిష్టమైనటువంటి ఈ వైద్యాన్ని అంటే పళ్ళు అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఆహారాన్ని నమిలి మింగటము ఎంత అవసరమో ఆ నమిలి మింగటానికి కావాల్సినటువంటి ఆ దంత సౌకర్యం కూడా అంతే అవసరము. అయితే ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి చికిత్సా విధానంలో వచ్చినటువంటి వారు ఏదైనా అదనపు సమస్యలు ఇక్కడ పరిష్కారం కాకపోతే కూడా వాళ్ళ క్లినిక్కి వెళితే కొంత రాయితీలతో కూడినటువంటి వైద్యాన్ని కూడా వారు చికిత్స ద్వారా అందిస్తారు. ఆ వెసులుబాటును కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ ఆదివారము ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది కనుక అందరూ విచ్చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. జై శ్రీరామ్. मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज उर्दू टीवी।